सत श्री अकाल नमस्कार। मैं जिवें तुहाडे नाल वादा कीता सीगा, असीं हर वारी तुहानूं एक नवें डॉक्टर नाल नवीं प्रॉब्लम दे नाल असीं डॉक्टर्स दे नाल तुहाडे डिस्कशन करावांगे। पहला तो बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा, तुहाडी बहुत चंगे रिस्पॉन्स, बहुत चंगे कमेंट्स, तुसीं प्रोग्राम नूं लाइक कर रहे हो। बहुत इनकरेजिंग लगता है, चंगा लगता है कि तुसीं इन्हां नूं सुणदे हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखण दा एटलीस्ट इरादा रखते हो। सो अज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सबजैक्ट नाल असीं तुहानूं जानकारी करावांगे एंड उहदे लई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड शहर दे नोन ऑर्थोपैडिक सर्जन एंड जॉइंट रीप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर मोहित अरोड़ा साडे नाल ने। वेलकम डॉक्टर साहब टू द स्टूडियो। सत श्री अकाल सर, वेलकम। एंड असीं अज बड़ी जनरल गल करांगे। असीं मैं ये सोचा है कि भी असी कोई भी जॉइंट रीप्लेसमेंट बारे गल नहीं करनी, क्योंकि मैं बड़ी बारी गल कीता सीगा। मेरा ये है कि भी असी जॉइंट रीप्लेसमेंट की बजाय जॉइंट्स नूं प्रिजर्व करन दी, जिहड़े नैचुरल सानूं रब ने जॉइंट दिते है उन्हां नूं असी किद्दां ठीक रख सकते हैं, उन्हां बारे अज असी डॉक्टर मोहित कोलों जानकारी लवांगे। सो डॉक्टर मोहित, सब तो पहलां ते तुसीं ये सानूं दसो कि ये तुहानूं लगता है कि भी ये प्रॉब्लम अजकल बड़ी कॉमन हो गई है, जिहड़ी यंग एज दे विच भी आ रही है? यस सर, बिकॉज जदों मैं अपनी प्रैक्टिस असीं शुरू की थी अराउंड 15-16 साल पहला, एट दैट टाइम वी यूज टू गैट पेशेंट्स ऑफ द एज ऑफ 50 कि 50 की एज पेशेंट आते सी ते उन्हां नूं गोडियां दी प्रॉब्लम शुरू होंदी सी ते 60-65 तक जाके जिहड़े पेशेंट्स आते सी कि नीज़ काफ़ी डैमेज्ड होंदे सी उन्हां दे। बट दीज डेज असी देख रहे हैं 30s विच ईवन 40s विच पेशेंट्स आ रहे हैं जिन्हां दे गोडियां च दर्द हो चुकी है शुरू, एंड ईवन 44-45 के पेशेंट्स इहो जे आ रहे हैं जिन्हां नूं ईवन बिल्कुल नीज़ उन्हां दे डैमेज हो चुके हैं, कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज है, बो लैग्स हो चुकी हैं तो चलना बिल्कुल मुश्किल है। इन सच पेशेंट्स यू आर इन अ मैस कि तुसी की करो, क्योंकि जेडे असी जॉइंट्स पा रहे हैं, जैसे आजकल जेडे लेटेस्ट जॉइंट्स आ रहे हैं दे उन्हां दी लाइफ है 30-40 ईयर्स। 40 ईयर्स कंपनी क्लेम कर दी है तो असी 30 ईयर्स बन के चलते हैं, तो जेड़ा 40-45 च नी रिप्लेसमेंट करा लेगा तो 75 च की होएगा उन्हां दा। सो ना तुसी रिप्लेस कर सकते हो इन्नी यंग एज विच, नॉर तुसी उन्हां दी कोई दवाई पेन किलर्स ज़्यादा देंगे फिर किडनीज ते इफेक्ट होएगा। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी आर सीइंग कि 40-45 में ही पेशेंट्स आ रहे हैं जिनके नीज़ की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एंड 50 तक तो बहुत ही कॉमन है, 50 की एज तक बिल्कुल डैमेज नीज़। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि लोग सही टाइम पे अपना इलाज नहीं करते, सही टाइम पे ध्यान नहीं देते एंड अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते। तो डॉक्टर मोहित, तुहानूं की लगता है कि भी की कारण ने कि ये प्रॉब्लम असी यंग एज दे विच अजकल असी देख रहे हैं? सर दिस इज़ मल्टीफैक्टोरियल, ये काफ़ी कारण आ रहे हैं। नंबर 1 इज़ आर डाइटरी हैबिट्स, जो खाना असी खा रहे हैं ये एडल्ट्रेशन मिलावट बहुत ज़्यादा आजकल असी सुनते हैं न्यूज़ विच, एंड साडा लाइफ स्टाइल इट इज़ अगेन बिकॉज असी थोड़ी दूर भी जाना होंदा है, असी वॉक नहीं करते, असी एक्सरसाइज नहीं करते, असी बस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ते जाने हैं एक्सरसाइज। दैन ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ अर्ली टू बैड अर्ली टू राइज, आजकल लोग लेट नाइट पार्टीज एंड लेट उठना, एंड दीज आर लाइफ स्टाइल हैबिट्स। दूसरा इट्स जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज 30-40% ਜਿਹੜੇ नीज़ ਦੀ प्रॉब्लम्स ने जेनेटिक होंगी है। जो पेरेंट्स विच प्रॉब्लम हैगी है तो डेफिनेटली अगे बच्चों आ सकती है 30-40%। दैन वेट, जो ओवर वेट होना जोड़ा है दैट इज़ अ वेरी बिग रीजन, बिकॉज नीज़ के उत्ते वेट पैंदा है तो नीज़ जोड़े है वो छेती डैमेज होंगे हैं। एंड लेटेस्ट जी स्टडी आई सी ईवन ओबेसिटी जी आजकल यू नो दैट इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली, बचपन तो ही 40% ऑफ द किड्स इन पंजाब आर ओबीज, एंड जो बचपन तो ही ओबेसिटी शुरू होती है वो फिर अर्ली एज विच दूसरी बीमारियां जिस तरह डायबिटीज़, थायराइड आ जांदियां ने, तो यह सब चीज़ां करके बोन्स वीक होंदियां, तो दैट इज़ द रीजन अर्ली एज विच नीज़ का डैमेज होना शुरू हो रहा है दिस डेज। आई थिंक ये डॉक्टर मोहित ने बड़ी इंपॉर्टेंट गल की है, जो मोटापा है वो बचपन चों शुरू होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट समझने वाली गल है, वो इसलिए समझने वाली गल है कि असी आम तौर पर जोड़ा साडा बच्चा थोड़ा ओवरवेट होंदा है, असी उन्होंने कहने ये हैल्दी है,
ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਦਾ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ which we used to do ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਿੱਠੂ ਗਰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ ਸਰ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਏਰੇਟਿਡ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਨੇ ਫॉर weight gain ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਫॉर osteoporosis, ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਾਜ਼ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ, these caused osteoporosis and it is certified and proved. So these are एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में अराउंड we have 10 to 12 teaspoon of sugar. So one cold drink is harmful enough to increase weight. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਵਨ ਇਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਸਾਲਟ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਵਾਈਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗੰਠੀਏ ਨੂੰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਮੀਨਸ ਗੰਠੀਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਗਠੀਆ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ ਹੋਣ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਧਦੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਘਿਸਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੀਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਸਥਰਾਈਟਿਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਦੈਨ ਈਵਨ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਂਡਸ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਗਾਊਟੀ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਗਠੀਆ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਅਰਲੀ 70 to 80 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस आर देयर। सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस है, देन सोराइटिक आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में सोजिश आना, तो जोड़ सुजना, ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਇਟਸ ਅ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਟਰਮ। ਹੁਣ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਠੀਆ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੂਮੇਟੋਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਫਰਲ ਜੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਐਂਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਲਾਈਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਸੋ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਾਈਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿਪਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠੀਆ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਮਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਏਜ, ਵੱਧਦੀ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਗੋਡੇ ਬਦਲਾਣਾ? ਹੈਜ਼ ਇਟ ਬਿਕਮ ਏ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੇਨਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਦੇ ਵਰ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥਿੰਕਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਜਦੋਂ ਗੋਡਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਲੀ ਏਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੋਡ ਗਿਵਨ ਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਹੀਲਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਗੁੱਡ ਡਰੱਗਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਵੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਨੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜੇ ਨੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੈਨ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਂਪਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ,
कि पेशेंट वॉशरूम तक जाना मुश्किल है, नॉर्मल ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਂਪਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਫॉर ਅ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਈ ਬਈ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਦੈਨ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਅ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨॉर्मल रूटीन 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ रहना है एंड जस्ट वॉशरूम तक जाना है, फिर बेड पे बैठे रहना है या थोड़ा सा कभी निकल लिए कार में बाहर, तो देन यू शुड नॉट गो फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। मैं जनरली ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬੜੇ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਇਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ weight ਘਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਊ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ weight ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ weight ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦਿਓਗੇ? ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਟ ਲਓ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਨॉन ਵੈਜ ਰੋਸਟਡ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਡ, ਮਿਲਕ, ਪਨੀਰ अपनी डाइट विच लो। सब तो इंपॉर्टेंट है अपनी हैबिट्स चेंज करनी है। जिस तरह इंडिया असी गुरुद्वारे जाने, असी मंदिर जाने, असी थल्ले जरूर बहने हैं, जमीन ते बहने हैं, तो नीचे बैठने उठने में गोडियां ते बहुत ज़्यादा भार पैंदा है। जे असी थल्ले उठन लगते हैं तो साडे शरीर का नियरली 5 टाइम्स वेट साडे गोडियां ते पैंदा है। इफ वी आर आई एम 80 kgs, इफ समबडी इज 80 kgs तो 400 किलो का भार गोडे ते पेगा जे वो जमीन तो उठन लगता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि गोडे घिसते हैं छेती। तो असी थल्ले नहीं बहना, असी स्टेयर्स नू अवॉइड करना है जे पेन शुरू हो चुकी है। जे पेन नहीं है दैन स्टेयर वॉकिंग इज़ एन एक्सरसाइज। तो असी स्टेयर्स चढ़ते हो, लोग लिफ्ट नहीं यूज़ करते, स्टेयर्स यूज़ करते, दैट इज़ एन एक्सरसाइज। बट जे प्रॉब्लम शुरू हो गई है दैन डेफिनेटली वी शुड अवॉइड स्टेयर्स, वी शुड अवॉइड सिटिंग ऑन द ग्राउंड एंड वॉक। वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज, इवन बेटर दैन रनिंग। वॉक इज़ अ बेटर, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਸ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਗਸ 'ਚ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਲੈਗਸ ਦਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਲੇਜ ਦੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। What about joint painkillers? पेन किलर्स शुड बी अवॉइडेड एंड लेकिन जब किसी को पेन ज़्यादा होती है तो उन्होंने सिर्फ डोलो या क्रोसिन जी है, जिस तरह क्रोसिन की टैबलेट वो लै सकते हैं। दैट इज़ द ओनली पैरासीटामोल, दैट इज़ द सेफेस्ट पेन किलर दैट वी कैन टेक। और वो वास्ते डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की लोड़ भी नहीं, वो वैसे मिल जाती है एंड दैट इज़ द सेफेस्ट पेन किलर वो जी असी लै सकते हैं। नाल असी अजकल लेटेस्ट आ गए ने हेल्थ सप्लीमेंट्स आ गए ने, जोड़े कार्टिलेज के हीलर्स आ गए ने, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਬਾਕਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੀਲਰਸ ਨੇ, ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ਾਮਾਈਨ ਐਂਡ ਆਲ, ਬਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।
ਸਰ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦੈਟ ਕਿ ਥਿਓਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਪਲੇਸਿਬੋ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਹੈ, ਬਟ ਨੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਫ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਗਿਵ ਇਟ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸ਼ੋਇੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਡਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਵੀ ਐਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਊਡਰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਥੀਸ ਆਰ ਨਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਥੀਸ ਆਰ ਨॉन टेस्टेड, ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई स्टडीज़ नहीं है, दे आर टोटली कंपनीज का कुछ नहीं पता है कि किस क्वालिटी के हैं, कौन सी कंपनी के हैं। अब जैसे हमने वैक्सीन लगवाई है कोविड की, तो उतने कितने ज़्यादा टेस्ट हुए, उसके बाद WHO ने अप्रूवल दी। तो इस तरह ही ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਡਾਕਟਰ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲੁੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਗੋਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗਸ ਬੋਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਟੇੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋ ਲੈਗਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਗਸ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਟਸ ਐਨ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਝ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਸੈਡ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੇ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਡਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਰੋਂਗ ਵਰਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਖਾਓ ਹੇਅਰ ਸੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣਾ, ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਖਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਸਟੀਓਆਰਥਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਰ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੈਲਥ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਟਰਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ 65 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਕਿ 65 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ 65 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਾਰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਫਟਰ 70 ਸਰਜਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ 60 to 65 ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 65 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਟਰਾਮਾਟਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ 85-90 ਦੀ ਏਜ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਂਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਆਇੰਟ ਘਿਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਟਰਬਲਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 60-65 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਚੱਲੇ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। ਤੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 30% ਆਫ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ 30% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਸਟ ਥਿੰਗ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਯੋਰ ਨੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜਨਰਲ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਸਰ, ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਮ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਜਿਮ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਹੈਲਦੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਮ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ
and second is walk, even better than running. Walk, simple walk, and a walk only ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਗਏ ਉੱਧਰ ਗਏ, that is not walk. A walk is early morning, पार्क में जाओ या किसी ऐसी जगह फ्री माइंड से, यू जस्ट गो वॉक, नॉट वेरी ब्रिस्क वॉक, अ लेयर गुड वॉक, बहुत तेज नहीं चलना, simple walk, so that your legs should be functioning very nicely. So I think the point is very well taken, and ਅਸੀਂ joints ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਸ ਰੀਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਗੈਸਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਵੋਕ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਐਂਡ ਆਪਣਾ ਵੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਯੂਅਰ ਨੰਬਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਪ ਚੈਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਲੰਬੀ ਸਿਹਤ ਜੀਓ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਜੀਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।